Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Maidah muka surat 126 ayat 109 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من
آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah.
Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Apa khabar semua sahabat-sahabat, tuan-puan yang dikasihi sekalian, Puan Rusni Latif, Puan Batrisha Amina, Puan Farah Riza, Zuraida, Puan Salbia Abu Adam, ya, semua tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, anak-anak yang bersama-sama dalam program Mihrabul Quran kita pada pagi ini. Ya, doa kita bersama agar Allah terus memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, ya, untuk menjadi panduan kepada kita, ya, untuk membantu kita menjalani kehidupan ini insya-Allah sehingga beroleh husnul khatimah. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, ya, sharekan seluasnya, tag sahabat kita, ahli keluarga kita, ya, untuk kita sama-sama jadikan ia sebagai ladang pahala jariah kepada kita bersama dengan kita menyebarkan insya-Allah, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi sebagai awalnya sahabat-sahabat semua, ya, jemput kita memulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wahdihim subulas salam wa akhrijhum minadh dhulumati ilan nur wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim wa zurriyatihim wa azwajihim abadan ma abqaitahum waj'alna wa iyyahum syakirina li ni'amik ghaira munani biha 'alaika wa qabiliha wa atimmaha 'alaina wa 'alaihim bi rahmatika wa fadlika ya rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya qadiyal hajat, wahai yang maha menyempurnakan hajat, wa ya mujibat da'awat, wa ya rabbal ardi was samawat, istajib du'aana. استجب دعاءنا استجب دعاءنا واغفر لنا زلاتنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita masuk kepada
Tajuk kita pada pagi ini iaitu Takdir Mahsyar. Ya, sukalah untuk Ustazah memaklumkan kepada sahabat-sahabat sekalian, khususnya para muslimah. Ya, khususnya para muslimah, bahawa pada esok hari iaitu hari wukuf, ya, hari Arafah, esok 9 Zulhijjah, insya-Allah kita akan mengadakan zikir munajat perdana pada jam 2 petang. Ya, insya-Allah setengah jam sebelum 2 petang, maknanya 1:30, kita akan sharekan link Zoom ya kepada semua di Facebook page Ustazah. Jadi boleh tekan link Zoom tersebut, so boleh masuk dalam himpunan zikir munajat yang kalau untuk masuk Zoom itu hanya dikhususkan kurang lebih 500 orang sahaja. Ya, jadi kena cepat ya masuk dalam link Zoom. Dan kita akan sama-sama dalam program zikir munajat perdana, berdoa kepada Allah, ya, baca surah Yasin insya-Allah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan segala hajat kita sahabat-sahabat sekalian ya diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nak ambil sempena hari wukuf itu. Ya, walaupun ada perbezaan waktu di antara kita dengan Mekah, tapi tak apa, insya-Allah ya, keluasan rahmat Allah yang maha luas, kita berharap daripada keluasan rahmat itu agar Allah memandang kita, ya, agar segala harapan dan hajat kita dimakbulkan oleh Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah, kehidupan kita diubah ya kepada ahsanil ahwal, kepada keadaan yang lebih baik insya-Allah. Jadi jangan lupa jam 2 petang esok insya-Allah kita bersama-sama dalam program zikir munajat perdana. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan melihat surah An-Nazi'at ayat yang ke-34 sehingga 46. Ya, ayat yang ke-34 sehingga 46 surah An-Nazi'at, muka surat 584 insya-Allah. Okey, semua dah bersedia? Puan Tazimah, Puan Saleha dah bersedia? Muka surat 584. Kita akan lihat ayat yang ke-34 hingga 46 insya-Allah. Kalau Ustazah ada salah baca, tolong maklumkan dalam ruangan komen. Ya, sahabat-sahabat kena meriahkan ruangan komen dengan nota, mudahkan kawan-kawan kita yang lain. Ya, bahkan yang akan melihatnya selepas ini. Ya, dan kalau ada silap yang Ustazah baca, tolong komen, ya, betulkan di ruangan komen insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul Azim. Maksudnya,
Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, iaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka ada pun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Mereka, yakni orang kafir, bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Untuk apa kamu perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu dikembalikan kesudahannya, yakni ketentuan waktunya. Kamu, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yakni hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi hari. Maknanya, kerana hebatnya suasana hari mahsyar, mereka merasakan bahawa hidup di dunia adalah sebentar sahaja. Baik. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sebenarnya ayat-ayat yang membicarakan tentang hari kiamat itu ataupun tentang mahsyar terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Sebagai contoh, kalau kita tengok pada surah Al-Kahfi, tuan-puan sekalian, ya, tengok pada surah Al-Kahfi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Kalau tengok pada surah Al-Kahfi, tuan-puan sekalian, ya, tetap juga kita akan bertemu dengan ya ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat itu sendiri. Tentang padang mahsyar, tuan-puan sekalian. Sebagai contoh, ayat wa'uridu ala rabbika saffa. Ya, pada ayat yang keberapa? Pada ayat yang ke-48 suratul Kahfi, muka surat 299. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahawa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu untuk memenuhi perjanjian. Ya, dilanjutkan dengan ayat wa wudi'al kitab, lalu diserahkan kitab kita. Ya, orang-orang kafir melihat, orang-orang yang berdosa melihat kitab yang di dalamnya terpapar segala perlakuan, perkataan, perbuatan sepanjang hidup, sehingga mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sehingga bukan kepalang terkejutnya. Ia mengatakan, ya Allah, apakah kitab ini yang padanya tidak terabai, ya, sehingga ditulis padanya seluruh yang pernah kita lakukan, saghiratan wala kabiratan, kecil ke besar ke semuanya, illa ahsaha, kecuali ada ya dalam perhitungan catatan kitab tersebut. Jadi maknanya sahabat-sahabat sekalian, ayat tentang mahsyar terlalu banyak. Ya, dan ustazah hanya mengambil dan memetik satu daripada yang banyak-banyak itu, dan ustazah mengetengahkan surah An-Nazi'at ayat 34 hingga 46. Ya, kenapa sahabat-sahabat sekalian hari ini kita bawakan ya perbincangan tentang mahsyar? Kerana hari ini adalah hari yang ke-8 Zulhijjah. Esok adalah hari yang ke-9 Zulhijjah. Ya, kita masih ingat bagi yang pernah menunaikan ibadah haji. Ya, bagaimana ya di antara ya bila kita sebut haji, haji itu adalah Arafat. Ya, haji itu adalah tentang wukuf di Arafah. Bagaimana suasana dan keadaan di padang Arafah?
yang begitu luas, yang menghimpunkan manusia yang sangat ramai, yang sudah tidak dipedulikan lagi apa pangkat kamu, apa jawatan kamu, apa gelaran kamu, banyak mana harta kamu. Ya, kita dikerah untuk berhimpun di Arafah. Gambaran sahabat-sahabat sekalian, ya sedikit gambaran untuk kita melihat tentang nilai hakikat yang sebenar kita manusia di tengah-tengah ibadah yang namanya wukuf, ya, supaya kita dapat melihat jauh lagi apa dia, bagaimanalah agaknya nasib kita ketika mana kita dihimpunkan, dikerah, dibangkitkan di satu keadaan, di satu tempat yang dinamakan sebagai tempat perhimpunan, iaitu mahsyar. Ya, apa nasib kita di mahsyar? Kita dapat lihat bagaimana sahabat-sahabat sekalian keluhnya lidah kita. Ya, bukan sesiapa pun kita ketika mana di padang Arafah, ketika mana wukuf di Arafah. Lalu mari kita rasakan, ya Ustazah bawa sahabat-sahabat untuk merasakan keadaan di mahsyar. Untuk kita fahami keadaan di mahsyar, ya seperti mana yang telah disebut pada ayat ini. Hari kiamat itu adalah malapetaka besar yang datang. Musibah yang sangat besar. Ya, yang paling besar adalah kiamat, adalah hari di padang mahsyar. Kecil sikit daripada itu adalah kematian. Ya, iaitu pada hari manusia teringat apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, subhanallah. Ya, subhanallah. Tuan-puan sekalian, tanyalah orang pernah masuk penjara. Tanyalah orang yang pernah dihadapkan ke mahkamah. Ya, melangkah saja ke mahkamah ataupun dah masuk penjara dah tuan-puan sekalian, pagi, petang, siang, malam teringat apa yang pernah kita buat. Dosa yang pernah dibuat. Jenayah yang dibuat tuan-puan. Ya, sehingga duduk dalam penjara, sumbat dalam penjara. Punyalah hebatnya keadaan antara mati, ya antara dunia dengan mahsyar, ada satu alam namanya alam pemisah, iaitu alam barzakh. Iaitu alam yang memisahkan di antara dunia dengan alam akhirat. Namanya barzakh. Macam-macam keadaan yang berlaku di alam barzakh. Wallahu ta'ala a'lam. Alam barzakh boleh menjadi raudah min riyadil jannah ataupun hifratun min hifarin niran. Boleh jadi taman-taman syurga ataupun menjadi lubuk daripada lubuk-lubuk neraka. Wal'iyadzubillah. Maknanya, keadaan di alam barzakh itu sendiri, Masya Allah, subhanallah. Ya, tak dapat nak digambarkan keadaan di barzakh. Sama ada nikmatnya maupun azabnya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, bayangkan. Walaupun dah melalui keadaan di alam barzakh, tiba masa dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang manusia itu akan ingat? Apa yang kita akan ingat? Ketika mana dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, dalam keadaan peluh yang Allah datangkan kerana kuatnya kepanasan sahabat-sahabat sekalian di mahsyar, sampai ada yang peluhnya paras lutut, paras pinggang, ya, paras bahu, bahkan ada yang sampai paras hidung, bahkan ada yang tenggelam, ya, dengan peluh tersebut. Tapi ingat, yang menjadi perkara yang diingatkan, dikenangkan, ditakuti oleh kita semua di hari akhirat, di padang mahsyar adalah amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Amalan-amalan yang telah kita buat di dunia. Apa yang telah kita lakukan sepanjang di dunia. Apa yang kita dah cakap masa kat dunia. Apa yang kita fikir masa dekat dunia. Apa yang kita ambil masa kat dunia. Apa yang kita makan masa kat dunia. Bagaimana kita belanjakan harta yang Allah bagi masa di dunia. Amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita masa di dunia. Subhanallah. Itulah yang menjadi kerisauan yang membungkam dalam fikiran, dalam jiwa manusia yang Allah bangkitkan ketika mana di mahsyar. Tak nakkah kita sahabat-sahabat masa dekat dunia ni bersusah payah sikit. Fikir apa yang telah kita buat. Fikir apa yang telah kita cakap. Fikir hak orang yang telah kita ambil. Fikir amanah yang telah kita khianat. Fikir nikmat yang kita tidak syukuri. Fikir ujian yang kita tidak sabar. Fikir bakti kita pada mak ayah kita sebanyak mana. Fikir bagaimana kita menyempurnakan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Biar dekat dunia kita fikir. Biar kita susah payah dekat dunia. Sebab susah payah muhasabah diri, susah payah fikir masa dekat dunia, insya-Allah masih bermanfaat. Insya-Allah. Tapi di mahsyar,
Tuan-puan sekalian, di mahsyar, kalau kita baru nak fikir, baru nak berkeluh kesah, ya, membungkam tuan-puan sekalian, kita fikir apa yang aku dah buat selama 40 tahun aku hidup, 50 tahun aku hidup, fikir pada masa itu tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Kenapa? Sebab semuanya sudah tertulis. Kita semua sudah dihalau untuk menghadap Allah secara saf demi saf. Dah dihalau dah. Dah dibawa dah dikerah untuk bertemu Allah di mahsyar. Ya, pada ketika itu wa wudi'al kitab. Kitab itu sudah diletakkan pada diri masing-masing. Tengoklah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil atau besar, semuanya tertulis. Kamu zalim pada orang ditulis, kamu dizalimi oleh orang juga ditulis. Kamu berikan hak orang ditulis, kamu ambil hak orang juga ditulis. Istighfar kamu ditulis, dosa kamu ditulis. Segala-galanya tuan-puan, ingatan kita kepada Allah ditulis, kelalaian kita daripada mengingati Allah juga ditulis. Selama ini manusia mungkin tertipu dengan kita, tak tahu hakikat busuk ke, wangi ke dalam hati kita. Kita boleh topengkan ya diri kita dengan pelbagai ayat-ayat yang indah, ya pelbagai watak yang indah sahabat-sahabat sekalian, ya dipertontonkan, diperlakonkan watak demi watak, watak orang baik, watak orang soleh, watak orang warak, watak orang banyak berdoa. Ya, boleh buat masa dekat dunia. Ya, kemudian ditunjuklah dekat mana-mana. Ya, watak-watak itu boleh dipertontonkan tuan-puan sekalian. Tapi mahsyar, ia menyatakan kebenaran hakikat kita yang sebenar. Di mahsyar, tidak ada yang tertipu lagi. Di mahsyar, tidak ada tipu daya lagi, sahabat-sahabat sekalian. Ya, the true color kita yang sebenar, itu akan ditunjukkan di mahsyar. Semuanya akan dicatat. Dalam kitab amalan kita, niat kita, harapan kita, perhatian kita, semuanya akan dicatat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu tuan-puan sekalian, ia adalah satu keadaan yang disebut di sini, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana manusia akan ingat balik apa yang aku dah buat. Apa aku dah buat pada anak bini aku. Apa aku dah buat pada rakyat aku? Apa aku dah buat pada jiran aku? Apa aku dah buat pada anak-anak ataupun ibu bapa aku? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Semua orang akan teringat apa yang dia dah buat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Bahkan kalau kita melihat perbincangan ahli ilmu tuan-puan sekalian, nanti di akhirat tuan-puan sekalian, ia ditunjukkan kepada semua manusia. Ya, Muqatil berkata, tabir penutup neraka Jahannam akan dibuka pada saat itu, lantas seluruh makhluk akan boleh melihatnya. Tabir yang tutup neraka dibuka, lalu seluruh makhluk akan dapat melihatnya. Dengan melihat tabir, dengan melihat neraka tersebut yang sedang menjulang tuan-puan sekalian, orang mukmin akan mengetahui betapa besarnya rahmat dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ketika mana Allah menjauhkan mereka daripada azab yang mereka lihat itu. Ya, kalau tak tengok nanti tak terasa betapa besarnya nikmat Allah menjauhkan kita daripada azab. Tapi bila dah tengok bagaimana dahsyatnya keadaan api neraka Jahannam dan Allah selamatkan orang mukmin daripada neraka Jahannam, akan terasa betapa besarnya nikmat Allah melindungi kita daripada neraka Jahannam. Adapun orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang kafir kepada Allah, ketika mana mereka melihat api neraka Jahannam, azab telah mereka rasakan, iaitu ketakutan yang amat sangat, duka cita yang amat sangat, penyesalan yang amat sangat. Tapi ingat, saat itu semuanya sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Kerana Allah mengadili manusia dengan apa yang telah kita lakukan daripada kehidupan kita semasa di dunia. Ya, berharaplah semasa di dunia lagi agar Allah mengurniakan kepada kita syafaat,
ya mengurniakan kepada kita rahmat dan keampunan. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya daripada api neraka Jahannam. Dalam surah An-Nazi'at tadi, ya sambungannya tuan-puan sekalian. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Keadaan di mahsyar sahabat-sahabat untuk Allah memperlihatkan azab tersebut. Adapun orang yang melampaui batas selama hidupnya lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya daripada keinginan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka syurgalah tempat tinggalnya. Ya, jadi ini adalah gambaran awal semasa di mahsyar dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah telah menjelaskan manusia yang masa dulu di dunia melampaui batas. Hidupnya hanya memikirkan kehidupan dunia, kesenangan dunia, kelazatan dunia, maka tempatnya adalah Al-Jahim hiyal ma'wa, neraka Jahannamlah tempat kediaman untuk mereka. Adapun manusia masa di dunia, keadaan jiwanya khafa maqama rabbih, takut dengan kebesaran Allah, takut dengan keagungan Allah, jiwa yang bertakwa kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menguruskan nafsunya dengan sebaik-baiknya. Dia menahan dirinya daripada diperkotak-katikkan oleh keinginan nafsunya. Orang bertakwa boleh jaga hati. Orang bertakwa jaga nafsu, urus nafsu dengan baik. Maka orang ini tuan-puan sekalian, fa innal jannata hiyal ma'wa, syurgalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Ustazah mengambil kesempatan di sini sahabat-sahabat sekalian, ia untuk menerangkan suasana di mahsyar dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW sebagai renungan kita bersama. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kaifa an'amu wa qad ittaqama sahibul qarnil qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ah yantadhiru an yu'mara fayanfukh faka'anna dhalika thaqula ala ashabih faqalu fakaifa naf'alu ya Rasulullah aw naqul." Baik. Nabi SAW bersabda, bagaimana aku nak bersenang-senang hati sedangkan pemegang sangkakala telah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya dan telah memiringkan dahinya serta telah menyiapkan pendengarannya hanya menunggu diperintahkan untuk meniup sangkakala. Masya Allah. Ya, faham sahabat-sahabat sekalian, Nabi kata, macam mana aku nak seronok-seronok, macam mana aku nak senang lenang. Ya, sedangkan pemegang sangkakala itu telah memasukkan sangkakala yang nak ditiup sebagai menandakan sahabat-sahabat sekalian, dunia ini akan hancur. Ia ditiup ketika mana nak dibangkitkan pula manusia. Ya, pemegang sangkakala tersebut sudah pun berada dalam keadaan bersiap sedia, memasang pendengarannya untuk mendengar perintah daripada Allah agar sangkakala tersebut ditiup. Ini Nabi sebut masa dulu lagi. Ya, nak sampai kepada zaman sekarang dah lebih daripada 1400 tahun. Berapa lama dah sangkakala dalam mulut pemegang sangkakala. Ya, wallahu ta'ala a'lam, tak payah kita nak bayang mulut macam mana ke apa. Tapi itu gambaran persediaan, siap sedianya, taatnya pemegang sangkakala, nak tiupkan sangkakala tuan-puan sekalian, ya, yang hingga menunjukkan itulah saatnya, ya, dunia ini akan hancur.
Hal ini nampaknya membuatkan berat kepada sahabat baginda. Jadi bila sahabat dengar tu, sahabat rasa aduh beratnya. Ya, beratnya benda yang Nabi SAW sebut ini. Lalu mereka bertanya, fa kaifa naf'al ya Rasulullah? Nak buat macam mana ya Rasulullah? Ya, maknanya pada soalan itu terkandung rasa risau, rasa takut, ya, rasa terbeban sangat ni. Fa kaifa naf'al ya Rasulullah? Nak buat macam mana ya Rasulullah? Sedangkan kiamat tu sudah sangat dekat. Qala, Nabi telah bersabda, Nabi SAW bersabda, qulu, katakanlah. Ya, bacalah, sebutlah. Nak sebut apa tuan-puan? Bila kita rasa takutnya mahsyar ini, takutnya hari kiamat ni, Nabi ajar, qulu, katakanlah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Ala Allahi tawakkalna. Ini yang Nabi perintahkan. Ini yang Nabi suruh. Ya, rasa beratnya bila cerita pasal mahsyar, cerita pasal hari akhirat, cerita pasal kiamat, beratnya. Nabi suruh cakap, hasbunallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Maksudnya ialah, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya, dan warubbama qal, dan boleh jadi juga ada keadaannya Nabi menyebut tawakkalna 'ala Allah, kami bertawakal kepada Allah. Ya, boleh sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'ala Allahi tawakkalna. Maknanya bila sebut tentang hari akhirat, sahabat-sahabat, ya, tentang mahsyar, ya, boleh jadi sahabat-sahabat kita yang bakal menunaikan ibadah haji, tuan-puan sekalian ingat, masa dekat padang Arafah, teringat kepada mahsyar, ya, takutnya tentang nasib kita di mahsyar, maka bacalah hasbunallah ni'mal wakil wa 'ala Allahi tawakkalna, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'ala Allahi tawakkalna 'ala Allahi. Jadi mungkin kita tak tahu sebelum ni. Ya, kita dah pernah pergi haji, dah pernah berada di Arafah, tapi kita lupa nak baca, ya, doa ataupun kalimah-kalimah yang diajar oleh Nabi SAW ini. Ya, jadi banyakkan sahabat-sahabat, ya, mengingat kepada hari akhirat, kepada mahsyar, banyakkan menyebut hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'ala Allahi fatawakkalna. Ya, sama macam dulu masa arwah kakak ustazah tuan-puan, ya, yang antara yang kerap dia sebut masa dia sakit, bila pergi ziarah dia, pegang tangan dia, ya, yang dia sebut apa dia, dek, alun takut dek, macam mana mati tu. Ya, selalu dia sebut alun takut dek, mati tu macam mana. Ya, sakit tu macam mana dek. Takut sangat. Dan ustazah boleh rasakan, ya, sahabat-sahabat. Kita pun ada rasa takut, rasa macam ya Allah, macam mana saatnya, bagaimana, di mana, ya, kesakitannya bagaimana, Allahu Akbar, ya, terasa. Tapi apa yang boleh kita katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'ala Allahi tawakkalna. Bertawakallah kepada Allah. Ya, bersandarlah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pembantu kita. Tak ada orang yang boleh tolong kita. Ya, tak ada orang boleh tahu macam mana saat yang akan dihayati di atas pelantar kematian. Tak ada orang yang tahu macam mana kita akan melalui kehidupan barzakh. Maka cukuplah kita menyebut, ya, dan ketika mana kita menyebut hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'ala Allahi tawakkalna, kita akan berasa tenang. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, ustazah nak bacakan sebuah hadis yang sangat panjang. Ya, harapnya sahabat-sahabat semua bertahan, bersabar. Ya, hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf, ya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda. Kalau tengok dalam kitab tuan-puan ada 4 muka surat. Masya Allah, subhanallah, panjang sangat.
Dia bermula dengan yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirina limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah. Bermula dengan itu. Berakhir dengan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at fa dzakara al-haditha. Jadi ustazah tak bacakan matan hadis tersebut tetapi langsung membacakan maksudnya. Muslimin muslimat, cuba dengar baik-baik. Sahabat-sahabat yang dapat mana-mana konten ataupun isi tu cepat-cepat catat dalam ruangan komen. Sebab bila ustazah baca ni mungkin ada yang tertinggal, ya, ada yang dapat depan, tertinggal belakang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk dapat tangkap semua sekali, insya-Allah. Allah mengumpulkan semua orang yang terdahulu sampai yang akan datang pada batas waktu hari yang telah ditentukan dalam keadaan masing-masing itu berdiri selama 40 tahun. Waktu hari kiamat. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit, menanti pengadilan Allah. Baginda bersabda, Allah Azza wa Jalla turun dalam naungan awan daripada arash ke kursi. Kemudian ada penyeru yang memanggil, wahai sekalian manusia, apakah kalian tidak redha kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, memberi rezeki, memerintahkan kalian untuk menyembahnya dan tidak berbuat syirik, sehingga setiap orang dari kalian mengikuti apa yang dahulu telah mereka ikuti dan sembah di dunia. Bukankah itu adalah keadilan daripada Rabb kalian? Lalu manusia menjawab, benar. Lalu ketika itu, setiap kaum berangkat menuju sesuatu yang pernah mereka sembah dan mereka ikut semasa di dunia. Baginda bersabda, lalu mereka bertolak menyembah dan dibentuklah untuk mereka hal-hal yang serupa dengan yang pernah mereka sembah semasa di dunia. Di antara mereka ada yang bertolak-tolak untuk menyembah matahari. Ada yang bertolak-tolak untuk menyembah bulan. Ada yang bertolak-tolak menyembah berhala-berhala daripada batu dan yang serupa dengan benda yang mereka pernah sembah. Baginda bersabda, dibentuklah permisalan, ya, syaitan bagi mereka yang menyembah dan dibentuklah permisalan syaitan Uzair untuk mereka yang menyembah Uzair. Lalu tersisalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, lalu Rabb yang Maha Suci lagi Maha Tinggi merubah bentuk dan mendatangi mereka lalu berkata, mengapa kalian tidak pergi sebagaimana orang-orang yang berangkat pergi menyembah sembahan-sembahan mereka? Baginda bersabda, mereka menjawab, sesungguhnya kami memiliki sembahan yang kami lihat. Lalu dia berkata, apakah kalian mengenalnya? Apakah kalian melihatnya? Oh, Masya Allah tuan-puan. Maknanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pun ya untuk menyembah berhala ke, menyembah matahari ke. Tunggu saja. Yang tadi dah berdiri 40 tahun tuan-puan, ya. Tunggu saja dan Allah bertanya, apakah kamu tidak berangkat mencari sembahan-sembahan? Ya. Lalu dijawab, sesungguhnya kami memiliki sembahan yang kami lihat nanti. Lalu Allah tanya kepada golongan ini, kamu kenal ke Tuhan itu? Kamu pernah sembah, kamu pernah melihatnya? Lalu mereka menjawab, sungguh antara kami dengannya ada tanda. Apabila kami melihat tanda tersebut, maka kami mengenalnya. Baginda bersabda, lalu dia yakni Allah bertanya, apakah itu? Lalu mereka menjawab, ketika mana Allah menyingkap ya dirinya
Nabi SAW bersabda, lalu ketika itu juga Allah menyingkap, ya, wallahu ta'ala a'lam, ya tuan-puan sekalian, maknanya menyingkap sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi bersabda, lalu ketika mana Allah singkap, ya, maknanya sesuatu daripada dirinya, maka menyungkur sujudlah setiap orang, ya, dan menyungkur sujudlah setiap orang, dan Allah berfirman seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 43, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia untuk diseru bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Jadi para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mahsyar tuan-puan sekalian dapat nikmat sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini belum masuk syurga lagi, ini masih lagi di mahsyar. Kemudian dia berkata, yakni Allah, angkatlah kepala-kepala kalian. Lalu mereka mengangkat kepala mereka. Lalu dia memberikan nur kepada mereka sesuai amalan masing-masing. Di antara mereka ada yang diberi cahaya sebesar gunung yang besar. Cahayanya bersinar di hadapan. Ada yang diberi cahaya lebih kecil daripada itu. Ada yang diberi cahaya sebesar pohon kurma di sebelah kanannya. Ada yang diberi cahaya lebih kecil daripada itu. Hinggalah orang terakhir daripada mereka adalah seorang yang diberi cahaya sebesar ibu jari kakinya. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang padam. Apabila ia menyala, maka ia maju dan berjalan. Dan bila ia padam, maka dia hanya mampu tegak berdiri. Baginda Nabi SAW bersabda, sedangkan Rabb yang Maha Suci lagi Maha Tinggi di hadapan mereka hingga saat mereka digiring hampir ke neraka dan tersisa bekas sirat seperti tajamnya pedang. Ya, sirat ni sangat licin, ya, sampai mudah sangat tergelincir. Sebab orang tu tadi cahaya pada dia sebesar ibu jari saja. Sekejap menyala, sekejap padam. Bila menyala boleh melangkah, bila padam berdiri tegak tak buat apa-apa. Sampailah berdiri di atas titian sirat yang tajam tuan-puan sekalian. Baginda bersabda, lalu Allah berfirman, seberangilah. Maknanya seberangilah dengan titian sirat tadi. Kemudian mereka menyeberanginya sesuai dengan terangnya cahaya mereka. Tertakluk kepada cahaya yang Allah berikan. Di antara mereka, ada yang menyeberangi titian sirat seperti pantasnya kedipan mata. Ada yang menyeberanginya seperti pantasnya cahaya kilat. Ada yang menyeberanginya seperti kecepatan awan yang bergerak. Ada yang menyeberanginya seperti jatuhnya bintang. Ada yang menyeberanginya seperti angin. Ada yang menyeberanginya seperti kecepatan kuda. Seperti orang yang berlari. Hingga ada orang yang diberi cahaya di ujung ibu jari kaki tadi. Tuan-puan, yang hanya dapat cahaya di hujung ibu jari kaki, di atas titian sirat, merangkak dengan muka. Kedua tangan dan kedua kakinya mengangkat, merayap atas titian sirat yang tajam dengan wajah mereka, dengan kedua tangan dan kedua kakinya, satu tangan lepas, satu tangan pegang. Satu kaki lepas, satu kaki lagi ia pegang. Sedangkan neraka mulai membakar sisi-sisi tubuhnya. Allahu Akbar. Ia terus demikian sampai selesai. Ketika selesai menyeberanginya, dia berdiri dan berkata, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Yang cahaya sebesar ibu jari kaki tadi punyalah azab tuan-puan nak menyeberangi titian sirat. Bila dah selesai menyeberangi, dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku sesuatu yang tidak diberikan kepada seseorang pun ketika mana menyelamatkanku setelah aku melihatnya sendiri. Baginda bersabda, lalu dia dibawa ke sebuah telaga di pintu syurga, dimandikan semerbak wangi penduduk syurga dan warna rupa mereka kembali tercium olehnya. Lalu dia melihat isi syurga daripada sela-sela pintu yang ada. Maka ia berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah aku dalam syurga. Lalu Allah berkata kepadanya, apakah kamu masih meminta syurga padahal aku telah menyelamatkan kamu daripada neraka?
Maka dia pun menjawab, kalau begitu wahai Tuhanku, jadikanlah antaraku dengan neraka hijab, sehingga aku tidak mendengar lagi suara yang mengerikan daripada neraka. Baginda bersabda, lalu hamba tadi masuk syurga dan melihat atau ditampakkan kepadanya satu rumah di depannya, seakan-akan rumah yang di dalam syurga tersebut adalah mimpi baginya. Dah masuk syurga, minta lagi, wahai Allah, berilah aku rumah tersebut. Ya, lalu dia berkata, boleh jadi bila aku berikan itu kepadamu, maka kamu akan meminta yang lain. Jadi hamba kata tak minta dah dapat rumah, tak nak minta dah. Tadi nak selamat daripada api neraka, tak nak minta apa-apa dah. Bila dah selamat nak masuk syurga, tak nak minta apa-apa dah masuk syurga, nampak rumah yang cantik, yang indah, nak rumah pula. Allah tanya, lepas nak minta lagi tak? Jawab, tak nak minta apa-apa lagi dah. Masya Allah, macam itulah ragam seorang hamba. Ya, kerenahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, walaupun dah masuk syurga. Ya, dan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang meredai hamba-hamba dalam syurga. Mintalah nak minta apa pun. Walaupun dah cakap dah, lepas ni tak nak minta kan, ya. Tapi akhirnya minta juga lagi. Sahabat-sahabat sekalian, ya, panjang lagi hadis ini. Ustazah berhenti dulu setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi esok, insyaAllah pada hari 9 Zulhijjah. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan panjang usia kita akan sambung lagi hadis ini untuk kita melihat bagaimana nasib kita, bagaimana gambaran ya kehidupan manusia di dalam syurga. Begitu juga ya manusia yang Allah humbankan dalam neraka, semua itu akan kita perhalusi dalam mihrabul Quran pada pagi esok insya-Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, memasukkan kita ke dalam syurga bersama dengan para anbiya, para mursalin, para salihin, ya, khususnya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, jangan lupa pertemuan kita juga pada 2 petang esok dalam himpunan ya munajat perhimpunan munajat perdana kita Mihrabul Quran. Ya, dan sahabat-sahabat boleh lihat beberapa iklan poster yang akan mengikuti kuliah selepas ini. Contohnya adalah seperti Al-Quran Follow the Line yang dikeluarkan oleh Madinatul Huffaz, ya, sebagai membantu juga untuk pengoperasian ya Madinatul Huffaz pada fasa pandemik ini. Tuan-puan, kita tetap kena bayar gaji guru, tetap menyantuni, menjaga kebajikan guru, murid kita, ya, segala kelengkapan dan keperluan PDPA dan sebagainya kita nak sama-sama biarlah ya setanding juga ya dengan sekolah-sekolah yang hebat-hebat, ya. Jadi semua itu memerlukan kepada kos. Jadi alhamdulillah kami mengambil inisiatif ya dengan membawa kepada tuan-puan Al-Quran Follow the Line, ya, insya-Allah bermanfaat kepada tuan-puan untuk belajar menulis Al-Quran, membiasakan tangan kita ya menulis Al-Quran, kalamullah yang suci yang mulia. Jadi boleh dapatkan, dan jangan lupa tuan-puan ya untuk bersama-sama dalam seminar tajdid diri yang kita akan bertemu insya-Allah pada awal Ogos nanti. Sekian, sama-sama kita menangguhkannya dengan suratul As dan tasbih kafarah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku.
damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
insan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.